अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। SIR अमल पर जूम मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इजहार बरहमी। लापरवाही बरतने वालों को माफ़ नहीं करने का दिया इंतबाह। प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का 99 रोज़ा मंसूबे के निफाज पर जायज़ा इजलास। खुसूसी ऑफिसर हनुमंतु ने हुक्काम को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने रिम सुपर स्पेशल हॉस्पिटल का किया मुआयना। महंगी तिब्बी सहूलतों से भरपूर इस्तिफ़ादा करने अवाम से अपील। ज़िला पुलिस महकमे की जानिब से एंटी ड्रग्स बेदारी मुहिम। मंशियात के ख़ात्मे के लिए मिलकर लड़ने के अज़्म के तहत वॉल ऑफ प्रॉमिस पर किए दस्तखत। राहुल गांधी की अपील पर DCC की क़यादत में छात्राओं की गूंज प्रोग्राम। मरकज़ के रवैये पर तनक़ीद। निर्मल व आदिलाबाद ज़िला पार्टी कांग्रेस सदूर की बयान। और अब ख़बरों की तफसील। तेलंगाना में SIR अमल पर कांग्रेस आला क़यादत संजीदा हो गई है। इस सिलसिले में मुनक़िद जूम मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने अरकान असम्बली के रवैये पर नाराज़गी ज़ाहिर की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सख्त बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि कई मरतबा समझाने के बावजूद बाज़ अरकान असम्बली सुन नहीं रहे हैं और लापरवाही से काम ले रहे हैं। इन्होंने ख़बरदार किया कि SIR अमल को बहाना बनाकर BJP साजिश कर रही है और अगर हम चौकन्ना ना रहें तो मुश्किलात पैदा होंगी। चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी कि तमाम अरकान असम्बली अपनी अपनी हल्क़े जात में मौजूद रहें और इस अमल की मुसलसल निगरानी करें। दूसरी जानिब TPCC सदर महेश कुमार गौड़ ने भी अरकान असम्बली की बेरुखी पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि बहुत से अरकान इस अमल को हल्के में ले रहे हैं। इस मीटिंग में शरीक AICC क़ायद मीनाक्षी नटराजन ने अहम तबसरा करते हुए कहा कि हक़ राय दही सिर्फ़ सियासत के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए एक समाजी हैसियत भी है। प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का 99 रोज़ा मंसूबे के निफाज पर आदिलाबाद कलेक्ट्रेट हॉल में चारशंबे के रोज़ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में खुसूसी ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु, ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह और ज़िला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS शरीक हुए। इस मौके पर मुख्तलिफ़ महकमों के अफसरान ने अपने अपने शोबों की पेशरफ्त पावर प्रेजेंटेशन के ज़रिए आला हुक्काम को पेश की। वाज़ेह किया गया कि अगरचे ये 99 रोज़ा प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है लेकिन यही ख़त्म नहीं होगा बल्कि आइंदा भी इसी जज्बे के साथ मुसलसल जारी रखने और निगरानी के लिए ही हुकूमत ने खुसूसी अफसरान को मुक़र्रर किया है। गाँव सभाओं और मंडल सतह की इजलासों में आवाम से मौसूल होने वाली शख्सी कम्युनिटी और इदारा जाती दरख्वास्तों को तमाम महकमों के अफसरान इकट्ठा करें और इनके फौरी हल के लिए इक़दाम करें, ये हिदायत दी गई। మనం ప్రజాపాలన భాగంగా 600 రోడ్లు కట్టాలు కూడా ఉన్నాయి సార్. వాటి కూడా రెగ్యులర్గా మనం క్లీన్ చేయడం జరుగుతుంది. అదే కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయడం సార్. మన గ్రామంలో ఉన్న అటువంటి లాగింగ్ యాక్టివిటీ రెగ్యులర్గా టేకప్ చేయబడుతుంది సార్. డైలీ యాక్టివిటీ 25-26 our tax collection percentage was 89.15% was also achieved sir. అన్ని సార్ మనం ఆల్రెడీ 169 విలేజ్ అన్ని బిల్డింగ్స్ వరకు
శాంక్షన్ చేయడం సార్. అంటే ఇది స్టేట్ నుంచి ఏమైనా చెప్పారా, అదర్వైజ్ డిస్ట్రిక్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ సెకండ్ థింగ్ అన్ని జీపీతో అంటే మన ఏదైతే కొంచెం బెస్ట్ జీపీస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఉంచుకోవడం జరిగింది సార్. అదేవిధంగా గ్రామ పంచాయతీలో ఎప్పుడు మెసేజ్ గారు కూడా మనం జరిగిందా సార్ మున్సిపల్ సో గవర్నమెంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఏవైతే వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కానీ డిపార్ట్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అవి ఫీల్డ్ లెవెల్లో కాస్త ఇంటెన్సివ్గా ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి. ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్స్ ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్స్ ప్రకారంగా ఫీల్డ్ లెవెల్లో మనకి ఆ పథకాలు అమలు జరగాలనే ఉద్దేశంతో తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీరు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ చూసుకున్నా కూడా ఇవి ఏవైతే వాళ్ళ రెగ్యులర్ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయో వాటినే మనము కొంత ఇంటెన్సివ్గా చేసాము. సో ఈ కార్యక్రమాలు అనేది ఫర్దర్గా కూడా జరుగుతూ ఉన్నారు. అంటే మనం 99 days ప్రోగ్రామ్, సో 99 days అయిపోయింది క్లోజ్ అయిపోయింది అని కాకుండా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అపాయింట్ చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఇది ఫర్దర్గా కూడా కంటిన్యూ జరగాలి. సో జిల్లాలో ఏం యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అనేది గవర్నమెంట్ కూడా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ఛానల్ అంటే అపాయింట్ చేయడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఈ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే 99 days చేశారో సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ఇదే ఈ యాక్టివిటీస్ అనేది ఇదే ఇంటెన్సిటీతో ఫర్దర్గా కూడా చేస్తూ ఉండాలి, వాటిని కంటిన్యూ చేయాలి. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఇనిషియేటివ్స్ అనేది తీసుకున్నారు. సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా 1 or 2 ఇనిషియేటివ్స్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. అంటే హెల్త్ చూసుకుంటే ఫీడింగ్ రూమ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో అదేవిధంగా పోలీస్ సైడ్ నుంచి కూడా ట్రాఫిక్ పార్క్స్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఏదో ఒక యాక్టివిటీని టేకప్ చేయడం జరిగింది. ప్రజాపాలన ప్రగతి ప్రణాళిక అంటే మనకి ఇది పెట్టే మెయిన్ ఉద్దేశం ఏమంటే మీ అంటే జిల్లాకి అవ్వచ్చు అది డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, ప్రగతి ప్రణాళిక అంటే అది ఒక ప్లానింగ్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ చేయాలి అనేది. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ దీస్ 99 days ఎవ్రీ డిపార్ట్మెంట్ కూడా నెక్స్ట్ 1 year or 2 years మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ అవ్వచ్చు, ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने कहा कि अच्छी तब्दीली के साथ नई ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। चारशंबे के रोज़ नशा मुक्त भारत सप्ताह के तहत इन्होंने डाव बहाली मरकज़ का दौरा किया। इस दौरान मुख्तलिफ़ शोबों, मेडिकल कैंप और टीबी मुक्त भारत प्रोग्राम के तहत जारी एक्सरे कैंप का खुद मुआयना किया। इन्होंने मरकज़ के अमले और ज़ेर इलाज मरीज़ों से तिब्बी सहूलियतों के बारे में मालूमात हासिल की। इन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले में अब ये मरकज़ वसी और खुशगवार माहौल में बेहतर अंदाज में काम कर रहा है और मुतासरीन के लिए वॉकिंग और आज़ादाना माहौल समेत तमाम सहूलतें मौजूद हैं। इन्होंने खुशी का इज़हार किया कि यहाँ आने वाले अफराद सिर्फ़ 30 दिनों में अच्छी तब्दीली हासिल कर रहे हैं और मशवरा दिया कि अपने ख़ानदान खुसूसन अपने बच्चों की तालीम और रोशन मुस्तकबिल के लिए नशे से मुकम्मल तौर पर दूर रहें। మనం మొత్తం దూరంగా ఉండాలి. ఓకే ఉన్న అంటే బిల్డింగ్ చూస్తే కంజెస్టెడ్ ఎక్కడ లేవు, సఫిషియెంట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి. సో నేను ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ అంటే ముఖ్యంగా ఎవరైతే అడిక్ట్స్ ఉన్నారు సో మీ అందరికీ ఏం కొడుతున్నామంటే ఇందాక నేను మీ మధ్యలో ఉన్న ఒక పర్సన్తో మాట్లాడాను. ఆ పర్సన్తో తెలుసుకుంటే అంటే ఆ పర్సన్ అబ్బాయి ఇప్పుడు ఎంజేపీ జైనర్స్లో చదువుతున్నాడు. అంటే ఫ్యూచర్ ఆ అబ్బాయిది చాలా బాగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎంజేపీ జైనర్లో సీట్ తీసుకోవాలి కూడా మళ్ళీ ఒక ఎగ్జామ్ రాసి సీట్ వస్తాయి. చాలా మంది నా దగ్గర ప్రజావాణిలో మాకు ఎంజేపీలో సీట్ కావాలి, టెమిరిస్లో సీట్ కావాలి, చాలా మంది వస్తున్నారు. అది చాలా కష్టంతో వస్తాయి సీట్, ఆషామాషిగా సీట్ రాదు. సో అబ్బాయి అంటే ఎంజేపీ జైనర్స్లో చదువుతున్నారంటే ఆయన భవిష్యత్ బాగా ఉంది. ఆయన భవిష్యత్ బాగా ఉంది అంటే ఇప్పుడు ఇంకా భవిష్యత్ బాగా ఉండాలి అంటే తండ్రి భవిష్యత్ బాగా ఉంటేనే కొడుకు భవిష్యత్ బాగా అవుతాయి. సో మీ భవిష్యత్ బాగా అయితేనే మీ కుటుంబ సభ్యురాలు భవిష్యత్ బాగా అవుతాయి. మీరు దయచేసి మీ పిల్లల కోసం కానీ, మీ అమ్మా నాన్న కోసం కానీ, మీ భార్య కోసం కానీ, మీ బంధువుల కోసం కానీ ఆలోచన వచ్చింది. ఇప్పటి వరకు ఏమైతే జరిగింది అది మర్చిపోండి.
ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు అన్ని రకాల సౌకర్యం ఉన్నాయి. పొద్దున యోగా చేపిస్తారు, తర్వాత మళ్ళీ కౌన్సిలింగ్ అవుతాయి, బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ కౌన్సిలింగ్. మీరు బయట మళ్ళీ ఇక్కడ వాతావరణం కూడా బాగానే ఉంది, అన్ని కూడా మీకు మంచి సౌకర్యం ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మార్పు రావాలి. మార్పు వచ్చిన తర్వాత బయట వెళ్ళిన తర్వాత అదే మార్పుతో మీ జీవితం మీరు నడుపుకోవాలి. అవి చేస్తే మీరు బాగా అవుతారు, మీ కుటుంబం బాగా అవుతాయి. మీరు సొంత ఆలోచనతో పాటు మళ్ళీ చెప్తున్నాము, మీ కుటుంబం గురించి ఆలోచన చేయండి. మొన్న నాకు తెలిసిన వరకు ఇక్కడ మళ్ళీ డీజీపీ గారు కూడా వచ్చారు. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారా లేదా వచ్చారు కదా, డీజీపీ గారు కూడా ఇప్పుడు వచ్చారు, వారు కూడా అదే చెప్తారు. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का चारशंबे के रोज़ ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजा शीशा ने अचानक मुआयना किया। इन्होंने हॉस्पिटल में फ़राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात का जायज़ा लिया। ECG, मेडिकल स्टोर, OP शोबा और मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया। इन्होंने कहा कि न्यूरो सर्जरी, यूरोलॉजी, साइकेट्री, ENT जैसी महंगी स्पेशलिस्ट खिदमात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इसलिए ज़िले के अवाम प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर माली नुकसान उठाने के बजाय इन तिब्बी खिदमात से भरपूर इस्तेफ़ादा उठाए। इन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में मरीज़ों को सफाई से मुताल्लिक़ बेदारी देने के लिए ऑडियो पैगामात भी नशर किए जा रहे हैं ताकि हॉस्पिटल के अहाते को साफ़ सुथरा रखा जाए। ज़िला कलेक्टर ने बताया कि मुआयने के दौरान कुछ मामूली खामियां सामने आई हैं और प्रोफेसर्स व HODs का ड्यूटी पर लाजमन मौजूद रहना ज़रूरी है। बसूरत दिगर गफलत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में RMO को हिदायत जारी की गई। జూన్ టుడే 23rd జూన్ మీరు తీసింది ఎక్కడ ఉంది మరి ఇదే ఓకే సరే పేజెస్ ఉన్నాయి. ఈ IPOP దగ్గర రిజిస్టర్ ఉంటే మీ దగ్గర మీ ఫైల్ చూపించండి. జూన్ కూడా తర్వాత పెట్టచ్చు. గతంలో ఆఫ్లైన్ OPD లేదు, ఇప్పుడు ఆఫ్లైన్ OPD స్టార్ట్ అయింది. రిమ్స్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్కి ఆకస్మిక తనిఖీ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇది ఇప్పుడు మార్నింగ్ OP టైం చాలా క్రూషియల్ ఉంటుంది. సో దాని పరంగా మళ్ళీ ఏవైతే స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ ఉన్నారో మళ్ళీ RMO గారితో మళ్ళీ వాళ్ళతో తెలుసుకొని మరి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్స్ అందుబాటులో ఉన్నారా లేరా అవి కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. సో ENT దగ్గర కూడా మళ్ళీ చెక్ చేయడం జరిగింది, యూరాలజీ దగ్గర కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. సో రెండు చోట్ల మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ బేసికల్గా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ కానీ అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కానీ వారు అందుబాటులో ఉన్నారు. OP కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ ఈ మంత్ OP కూడా మొత్తం కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. బేసికల్గా డైలీ ఎంత OP అవుతున్నాయి, IP ఎంత అవుతున్నాయి, మైనర్ సర్జరీ, మేజర్ సర్జరీ ఇవన్నీ కూడా స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఇక్కడ పేషెంట్స్ కూడా ఇంటరాక్షన్ చేస్తే మళ్ళీ వారు కొందరు ఫస్ట్ టైమర్స్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ రావడానికి, కొందరు మళ్ళీ నిరంతరం కూడా ఇక్కడ వస్తున్నారు. అంటే నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్లో చూస్తే ఒక నిర్మల్ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఒక అమ్మాయి తర్వాత వాళ్ళ బాబు అక్కడ MJP మామడలో చదువుతున్నారు. సో ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ వారు ఎక్స్రే కూడా తీయడం జరిగింది. సో అయితే ఇది అంతా కూడా క్రాస్ చెక్ చేయడం జరిగింది. అంటే డాక్టర్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్రే తీయడం అవుతున్నాయా, ఎక్స్రే మళ్ళీ వారికి అందే చేయడం అవుతున్నాయా, సో అవి అన్నీ కూడా చెక్ చేయడం జరిగింది. ECG రూమ్లో కూడా ఏవైతే ECG పేపర్స్ ఉన్నాయో అది ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని చిన్న చిన్న ల్యాప్సెస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేజర్గా ప్రొఫెసర్ HODs ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కూడా తప్పకుండా ఉండాలి. సో వారు ఇప్పుడు కొందరు ఉన్నారు, కొందరు లేదు. దానికి RMO గారికి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి మళ్ళీ ఒక్కసారి మళ్ళీ వార్నింగ్ కూడా ఇస్తూ, ఎందుకంటే వారు తప్పకుండా ఉండి మళ్ళీ ఇంకా జనాలపైన కూడా నమ్మకం కూడా వస్తాయి. దీంతోపాటు మళ్ళీ ఫార్మసిస్ట్ సందర్భంగా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మెడిసిన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. కొన్ని మెడిసిన్స్ ఏవైతే అందుబాటులో లేవు అవి కూడా మళ్ళీ మనం ఒకవేళ CDS నుంచి సప్లై అయితే వెరీ గుడ్, CDS నుంచి సప్లై అవ్వకపోతే మళ్ళీ మనం ప్రైవేట్ పర్చేస్ కూడా టెండర్ ద్వారా కూడా చేస్తాం. కాబట్టి అవి కూడా
చెక్ చేయడం జరుగుతాయి. సో ఇది చాలా మనకి ఇంపార్టెంట్ హాస్పిటల్ రిమ్స్లో, ఎందుకంటే ఉన్నారు అన్ని రకాల స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. న్యూరో సర్జరీ కానీ, తర్వాత యూరోలాజిస్ట్ కానీ, తర్వాత మళ్ళీ సైకెట్రిస్ట్ కానీ, ఈఎన్టీ కానీ. సో ఇవి అంటే చాలా స్పెషలిస్ట్ సర్వీసెస్. ఇక్కడ మళ్ళీ బయట ఖర్చులో ఎక్కువ ఉంటాయి, మెడిసిన్స్ కూడా ఖర్చు ఎక్కువ అవుతాయి. కాబట్టి మన దగ్గర అన్ని సర్వీసెస్ ఉండాలి, దాని సందర్భంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में MLA कैंप ऑफिस के रूबरू जहनी माजूर बच्चों के लिए नई कायम करदा विज्ञान खुसूसी स्कूल का 4 शंबे के रोज़ ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने रुकन असम्बली के साथ मिलकर रिबन कट करते हुए इफ्तिताह अंजाम दिया. इन्होंने कहा कि खुसूसी ज़रूरियात रखने वाले बच्चों को तालीम फ़राहम करने के मकसद से मुतज़िमत सोपिना की जानिब से इस स्कूल का क़याम काबिल सताइश है. इन्होंने यकीन दिलाया कि अपनी जानिब से स्कूलों को मुकम्मल ताउन फ़राहम किया जाएगा. आदिलाबाद ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने अपील की कि नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह करने वाले ड्रग्स और गांजा जैसे नशावर मादों के ख़िलाफ़ पूरे समाज को मुत्तहिद होकर लड़ना होगा. 4 शंबे के रोज़ आदिलाबाद वन टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू मंशियात के ख़िलाफ़ जारी दस्तखती मुहिम में वॉल ऑफ प्रॉमिस पर इन्होंने शिरकत करते हुए दस्तखत किए. इन्होंने गांजे से दूर रहने और गांजे से पाक आदिलाबाद ज़िले की तामीर के लिए काम करने का अहद दर्ज किया. इन्होंने बताया कि ड्रग्स और नशावर अशिया के इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़िला भर के तमाम पुलिस स्टेशनों में खुसूसी दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है. इस प्रोग्राम में स्कूली तलबा, नौजवानों, अवामी नुमाइंदे और पुलिस अफसरान ने बड़ी तादाद में शिरकत करके मंशियात के ख़िलाफ़ अपनी हिमायत का इज़हार किया और दस्तखत किए. इन्होंने कहा कि ड्रग्स से पाक सेहतमंद समाज की तामीर के लिए हर फ़र्द को ज़िम्मेदारी के साथ आगे आना चाहिए. गांजे की लत में मुब्तला अफराद या गांजे से मुतल्लिक़ मालूमात को पुलिस तक पहुँचाने की भी अपील की गई. అందరూ స్కూల్ బాయ్స్ గర్ల్స్ అందరూ కూడా ఈ సిగ్నేచర్ వేసిన ఈ ఫోటో కూడా మన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అది ఐఆమ్ యాంటీ డ్రగ్ సోల్జర్ సెల్ఫీ ఫోటో. అబ్బాయిలు కూడా రండి బాబు, అబ్బాయిలు choose health, choose education, choose సందర్భంగా మన జిల్లాలో ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్లో 22nd నాడు నుంచి 26th వరకు మనం ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో స్కూల్ విజిట్స్, విలేజ్ విజిట్స్, ఆ స్పోర్ట్స్ అక్కడ ప్రోగ్రామ్, లేకపోతే స్కూల్లో పెయింటింగ్ ఎస్ఏ కాంపిటీషన్స్ అట్లయినా మనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. ఈరోజు జిల్లా సందర్భంగా మొత్తం జిల్లాలో ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఇట్లా ఈ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ మనం పోలీస్ స్టేషన్ బయట మేజర్ హెడ్ క్వార్టర్ చౌరస్తాలో, మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో స్టార్ట్ చేశాము. వీళ్ళకి సిగ్నేచర్ పెడితే ఒక వాల్ ఆఫ్ ప్రామిస్ దట్ మనం ఏం తాగము, మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళ కూడా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఏం తాగరు, ఒక వాల్ ఆఫ్ ప్రామిస్ లాగా ఈ సిగ్నేచర్ క్యాంపెయిన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాము. వీళ్ళు ఎవరెవరు సంతకం పెడుతున్నారంటే వీళ్ళు కూడా మనం ప్రామిస్ చేస్తున్నారు దట్ మనం తాగము, మనం వేరే వాళ్ళకి కూడా అలౌ చేయము. చేస్తే 100 డయల్ చేసి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. సో ప్రజలందరితో కూడా అదే మనవి దట్ డ్రగ్ రహిత్ తెలంగాణ చేయాలి, మనం డ్రగ్ రహిత్ ఆదిలాబాద్ చేయాలి. దానికి మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ విలేజర్స్ నుంచి రావాలి, ఎందుకంటే విలేజర్ సపోర్ట్ ఉంటే మనం దీనిపైన గట్టిగా గెలవచ్చు. సో విలేజర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. మన జిల్లాలో ఒక డవ్ సెంటర్ కూడా బాగానే నడుస్తుంది. దాని సందర్భంగా నిన్న గుడిహత్నూరులో కూడా మనం దాదాపు ఇప్పటి వరకు 40 మందికి అక్కడ పంపి వాళ్ళకి రీహాబిలిటేషన్ చేయించాము.
నిన్న ముత్తునూరు చెందిన ఒక పర్సన్ ఇంటికి మన ఎస్ఐ హెడ్ కానిస్టేబుల్ పోయి అతను 40 రోజులు డవ్ సెంటర్ పోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నారు అది కూడా తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు మంచిగా ఉంటున్నారు, ఏం గాంజాయి వైపు అతను పోవట్లేదు. సో ఎవరెవరు కొడుకు బిడ్డలు ఈ గాంజాయి అలవాటుకి డ్రగ్స్ అలవాటుకి పోయారు మనం కాంటాక్ట్ చేయండి. మనం కేసు చేయకుండా డవ్ సెంటర్లో వాళ్ళ అడ్మిషన్ చేసి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తాము. సో దట్ వాళ్ళే మన ఫ్యూచర్ మనం వాళ్ళకి కాపాడుకోవాలి, దాన్ని మనం అందరిపైన బాధ్యత ఉంటుంది. ధన్యవాదాలు. जिला कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर नरेश यादव ने कहा कि तलबा को हौसला देने के लिए राहुल गांधी छात्राओं की गूंज प्रोग्राम के ज़रिए तलबा के हक़ में जद्दोजहद कर रहे हैं। इनकी अपील पर चारशंबे के रोज़ जिला कांग्रेस दफ्तर में पार्टी कारकुनों के साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इन्होंने कहा कि नीट सवालिया पर्चों का लीक होना बीजेपी की मरकज़ी हुकूमत की नाअहली की अलामत है और बीजेपी कायदीन को शर्म से सर झुका लेना चाहिए। इन्होंने सवाल किया कि तलबा और इनके वालिदीन की तकलीफ़ का ज़िम्मेदार कौन है। इन्होंने कहा कि पेपर लीक होने की वजह से रैंक हासिल करने वाले ज़हीन तलबा के लिए दोबारा इसी जहनी कैफियत के साथ इम्तिहान देकर कामयाबी हासिल करना निहायत मुश्किल होता है। इसके नतीजे में तलबा जहनी दबाव का शिकार होकर ख़ुदकुशी तक कर रहे हैं। इन्होंने तलबा के मुस्तकबिल से खेलने वाले मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े का मुतालबा किया। इन्होंने कारकुनों से अपील की कि राहुल गांधी की जानिब से नाइंसाफ़ी का शिकार नौजवानों के लिए शुरू करदा छात्राओं की गूंज प्रोग्राम को तलबा और इनके वालिदैन तक मजबूती के साथ पहुँचाया जाए। అసలు ఏం జరుగుతుందో మాకే అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి. ఇప్పుడు ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఏంటంటే యూపీఎస్సీ లాంటి ఎగ్జామ్ చాలా టఫ్. దానికి దగ్గర పిల్లలు 7-8 సంవత్సరాలు బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత సిగ్గుచేటైనటువంటి చర్య ప్రతిసారి నీట్ పేపర్ లీక్ కావడం. అదే పేపర్ లీక్ అయిన వెంటనే సెకండ్ సార్ రాస్తే ప్రతిభావంతులైన పిల్లలు కూడా మంచి ర్యాంక్ పొందనటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. సో దీనివల్ల ఎంత మానసికంగా ఒత్తిడి, చాలామంది పిల్లలు మరి వాళ్ళు బలైనటువంటి ఆత్మ బలిదానం చేసేటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి దీనికి కారణం ఎవరు? మోడీ గారు పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారు, వచ్చేది న్యాయంగా అనేసి అంటారు, మాట్లాడతారు. సో అందుకని దీంట్లో బాగానే మా పెద్దలు గౌరవనీయులు భావి ప్రధాని అనేటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో నినాదంతో ప్రతి ఒక్క వర్గానికి కార్మిక కర్షకులు కాకుండా విద్యార్థులు కానీ చిన్న స్థాయి నుంచి ఈ దేశంలో ఏ విధంగా ప్రగతి ముందుకు తీసుకెళ్లాలనే దాంట్లో భాగంగానే మొన్న కోట వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏదైతే నీట్ జరిగింది కదా ఛాత్రోం కి గూంజ్ అంటే విద్యార్థుల స్వరం, అంటే వాళ్ళు బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళ బాధను వినడానికి అక్కడ మొన్న కోటకు వెళ్ళడం జరిగింది రాహుల్ గాంధీ. మరి వారు చాలా వాళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని కూడా విద్యార్థులు ఏదైతే మన దేశానికి ప్రగతి పథం ముందుకు తీసుకోవాలంటే మేధావులు రావాలా, విద్యార్థులు రావాలా, ఈ లోకంలో మంచి చేకూర్చే విధంగా ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీని అప్డేట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు యువతనే. కాబట్టి మరి వాళ్ళని ప్రోత్సహించే విధంగా విద్యా సంస్థలు ఇది చేయాలి. సో దీంట్లో భాగంగానే మనం చూస్తూ ఉన్నాం 12 సంవత్సరాలలో కనీసం 12 లక్షలైనా చేసిన నియామకాలు, 2 కోట్ల నియామకాలను ప్రతి సంవత్సరం అన్నాడు మోడీ గారు. మరి ఎక్కడ పోయినా అవి? ఇది స్పష్టంగా ఆ రోజు రాహుల్ గాంధీ గారు కోటా వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. जिला एसपी आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए अवामी ताउन बेहद ज़रूरी है और गांजे से पाक आदिलाबाद ज़िले की तामीर के लिए हर फ़र्द को ज़िम्मेदारी के साथ आगे आना चाहिए। इन्होंने तलामड़गु मंडल के सुंकड़ी गांव के रैतु वेदिका में मुनक़िद एंटी ड्रग बेदारी इजलास में शिरकत करके आवाम को बेदार किया। इन्होंने कहा कि गांजा और दिगर मंशियात के इस्तेमाल से नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाता है और सेहत, माशियत और समाजी ज़िंदगी पर शदीद मनफी असरात मुरतब होते हैं। इन्होंने बताया कि मंशियात के आदी अफराद अपने ख़ानदानों और समाज से दूर हो जाने के ख़तरे से 2-4 हो जाते हैं। इन्होंने ये भी कहा कि गांजा केसों में पकड़े जाने वालों को सरकारी फलाही स्कीमों के फ़वाइद से महरूम होना पड़ता है। इन्होंने कहा कि मंशियात के आदी नौजवानों की शनाख्त करके इन्हें काउंसलिंग और तिब्बी इलाज फराहम करते हुए दोबारा मामूल की ज़िंदगी में लाने के लिए पुलिस महकमा कोशिशें कर रहा है। इसी तरह आवाम को मिलावटी शराब और दिगर नशावार अशिया से दूर रहने का भी मशवरा दिया गया।
దానికి 26 జూన్ ఉంటుంది, మొత్తం ప్రపంచంలో నడుస్తుంది, మొత్తం వరల్డ్లో. సో దాని సందర్భంగా ఒక వారంలో మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ పోలీసు ఊరు పోయి స్కూల్ పోయి ప్రతి ఒక్కరికి చైతన్యం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కాకుండా ఒక కామన్ సిటిజన్గా, లేకపోతే ఒక తెలంగాణ ఒక ప్రజలుగా మాట్లాడితే ఇప్పుడు డ్రగ్స్ ప్రాబ్లం పెరుగుతున్నాయి. ఆ పెరిగిన వల్ల నాశనం ఏమేమైతే అంటే మనం ఫస్ట్ అందరు తెలియాలి. ఇప్పుడు మేబీ చాలామంది ఇక్కడ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, రైతులు ఉన్నారు, జీవన్ రెడ్డి కూడా ఉన్నారు, అందరు రైతులు విలేజ్ అనేది ఒక తీర్మానం చేసేయండి దట్ ఈ ఊరులో గాంజాయి తాగిన వాళ్ళు ఎంట్రీ లేదు, గాంజాయి తాగిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి మనం డ్రగ్ సెంటర్ వేసి వాళ్ళకి మంచి చెప్పేస్తాం. ఈరోజు నేను మీకు అందరికీ ఎవరైనా గాంజా తాగితే వాళ్ళు జైలు పంపుతాను అని చేయము. మనం ఫస్ట్ ఏంటి అంటే మనం అందరు కాపాడుకోవాలి అంటే ఎవరైనా అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి మనం డ్రగ్ సెంటర్లో లేకపోతే ఎక్కడైనా హైదరాబాద్లో ఎక్కడైనా మంచి సెంటర్లో పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తాం. అది మనం రీఫార్మేట్. తెలంగాణ పోలీసింగ్ అంటే జస్ట్ పనిష్మెంట్ కాదు, రీఫార్మ్. మీకు మంచిగా చేయాలి మన కోరిక. దానికోసం ఎవరైనా అలవాటు ఉంటే మన దగ్గర రండి. పేరెంట్స్కి తెలిసింది అంటే మీరు మీ దగ్గర దాచిపెట్టుకోకండి. అది త్వరగా మీరు లోకల్ ఎస్ఐ రాధిగా ఉన్నారు, సిఐ రహీం ఉన్నారు, వీళ్ళకి పోయి కలవండి. అది మనం సీక్రెట్ పెడతాం. ఎందుకంటే చాలామంది సిగ్గుపడతారు, పేరు ఖరాబ్ అవుతుంది, ఇది అవుతుంది. మనం మొత్తం సీక్రెట్ పెట్టి ఎవరైనా బిడ్డ ఉన్నారు, కొడుకు ఉన్నారు, వాళ్ళకి డ్రగ్ సెంటర్ పెట్టి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తాం. సో మళ్ళీ అతను ఊరిలో వచ్చేస్తే ఏమైనా మంచి లైఫ్ అతను బతుకోవచ్చు. प्रजापालना प्रगति प्रणालिका के जायज़ा खुसूसी ऑफिसर एलमर्ती ने कहा कि हुकूमत की बुनियादी ख्वाहिश यही है कि नाफिज की जाने वाली फलाही स्कीम ज़मीनी सतह पर तमाम गरीबों तक पहुँचे। चारशंबे के रोज़ इन्होंने निर्मल कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में नन्यन रोज़ा मंसूबे के तहत चलाए गए प्रोग्रामों का मुतल्लिक़ा महकमों के ऑफिसरान के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इससे क़ब्ल नन्यन रोज़ा मंसूबे के तहत मुख्तलिफ़ महकमों की सरगर्मियों से मुताल्लिक़ फ़ोटो गैलरी का ज़िला कलेक्टर और दीगर ऑफिसरान के साथ मुशाहिदा किया। ऑफिसरान ने मुख्तलिफ़ महकमों की सरगर्मियों की तफसीलात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए जामे अंदाज में पेश की। इन्होंने तमाम महकमों की जानिब से नन्यन रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम को कामयाबी से मुनक़िद करने पर ऑफिसरान की सताइश की और हिदायत दी कि आइंदा भी इसी जज्बे को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ़ महकमों के स्कीमों और फलाही समरात निचले तबक़े तक आवाम तक पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश की जाए। Very happy to see him here. So తర్వాత ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ లు కూడా మీరు ఇచ్చే రివ్యూస్ ను స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ క్లీన్లీనెస్ అండ్ ఫైల్ క్లియరెన్స్ టు హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత రోడ్ సేఫ్టీ, అరైవల్, వెల్ఫేర్, చైల్డ్ సేఫ్టీ అండ్ ప్రొటెక్షన్, అగ్రికల్చర్, ఎడ్యుకేషన్, యూత్ అండ్ స్పోర్ట్స్, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ వెల్ఫేర్, ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఐ విష్ ఆల్ ఆఫ్ యూ బెస్ట్ విషయం అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. ఇంకా కూడా ఎంత పని చేసినప్పుడు కూడా ఇంకా మనం చేయాల్సినవి చాలా ఉంటాయి. ఐఎమ్ షూర్ అండర్ ద లీడర్షిప్ ఆఫ్ ద కలెక్టర్ ఐఎమ్ షూర్ యూ విల్ ఆల్ టేక్ ద డిస్ట్రిక్ట్ ఫార్వర్డ్. ఐ ఆల్సో థ్యాంక్ ఎస్పీ గారు, శ్రీమతి జానకి శర్మిలా గారు, తర్వాత అడిషనల్ కలెక్టర్స్, జాయింట్ కలెక్టర్స్, సబ్ కలెక్టర్స్, మీకు అందరూ కూడా యు ఆర్ ఆల్ ఎక్సలెంట్ టీమ్ ఇస్ దేర్ హియర్. Madam would have taken very active interest in the arrival line. We have some of the best programs in arrival line this time. Like compare చేస్తే లాస్ట్ ఇయర్ కంపేర్ చేస్తే దాదాపు 15% లెస్ రోడ్ యాక్సిడెంట్ డెత్స్ అనేది జరగడం అనేది జరుగుతుంది స్టేట్ లెవెల్లో. అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అచీవ్మెంట్. చౌకలో సార్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కోఆర్డినేషన్స్ ఉంది సార్. సార్ నెక్స్ట్ ఎన్హెచ్ఏ వాళ్ళ కోఆర్డినేషన్స్ ఉంది సార్. టోల్ ప్లాజా దగ్గర సీట్ బెల్ట్ అవేర్నెస్ ఆధ్వర్యంలో సార్ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం ప్లస్ పోస్టర్ లాంచ్ చేశారు సార్ మేడం గారు. సార్ గౌరవ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ గారు పార్టిసిపేట్ చేయండి సార్. ఎస్సీ So we are also because of Supreme Court. sir. Thank you sir. Now last year how many people died in road accident? సార్ వచ్చిన అప్లికెంట్స్కి ఈఏబీ డ్రైవర్స్కి, హెచ్ఎంబీ డ్రైవర్స్, ఎల్ఎంబీ డ్రైవర్స్ అందరికీ సార్ డిఎంహెచ్ఓ గారి కోఆపరేషన్తో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది. Tractors are going in the opposite direction. That is also another problem. Like just coming and see, suddenly one vehicle is coming in the opposite. Maybe village safety activities. So that way, black spot they almost reduced death by 300 people compared to last year. So it's because people are of that age, 25 to 35 are yesterday. ఎంత మీరు తగ్గిస్తే అంత
ఇక్కడ చాలా హైవేస్ కూడా ఉన్నాయి. Yes, sir. ఆదిలాబాద్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ హైవేస్ క్రాసింగ్ టు మహారాష్ట్ర. సో అక్కడ కూడా డెంగ్యూలో కూడా yes డెంగ్యూ ఆల్సో కంటెంట్ మన మున్సిపాలిటీలో 30% 40% స్లమ్ ఏరియాస్ లో there is a farm yes sir Japanese is 2 lakh rupees per kg very expensive and so this time earlier मरकज़ी हुकूमत को अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से बाज आने का मुतालबा करते हुए निर्मल ज़िला मुस्तखर में कांग्रेस पार्टी ज़िला सदर व खानापुर रुकन असम्बली वेलमा बुज्जू पटेल की क़ियादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर शहर में गांधी मुजस्सिमे पर फूल की माला चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। बीजेपी हुकूमत और मोदी के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। इन्होंने बताया कि राजीव गांधी की अपील पर छात्राओं की गूंज के नाम से इजलास ये एहतजाज किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि मुल्क भर में तालीमी निज़ाम में इस्लाहात होनी चाहिए और तालीम के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हर फ़र्द को जद्दोजहद करनी चाहिए। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एक तरफ तलबा मेहनत से पढ़कर इम्तिहानात दे रहे हैं और दूसरी तरफ पेपर लीक के ज़रिए इनके मुस्तक़बिल से खेला जा रहा है। बाद अज़ा मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ दस्तखती मुहिम का आगाज़ भी किया गया। గౌరవ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క పిలుపు మేరకు మరి పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మరి జిల్లా కేంద్రాలలో ప్రత్యేకించి విద్యార్థి సమస్యలపైన విద్యార్థి గొంతుక అనే స్వరం పేరు మీద విద్యా సమస్యల మీద ఛాత్రోకి గూంజ్ పేరుతోటి యొక్క జిల్లా కేంద్రాల నిరసన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. దీనికి ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఒకటే, దేశవ్యాప్తంగా కూడా విద్యా సమస్యల మీద విద్యా వ్యవస్థని బలోపేతం చేయడానికి మరి ఆ అంశాలన్నీ కూడా లేవనెత్తడానికి ప్రత్యేకించి ఒక కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది. ప్రధానంగా మనమందరం కూడా చూసాం, దేశవ్యాప్తంగా విద్యార్థులు ఎన్నో కోచింగ్లు తీసుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి తీరా ఎగ్జామ్లు పోయేసరికి పేపర్ లీకేజ్ అవ్వడం, ఇది విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకి అది ప్రమాదకరం. అలాంటి అంశాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకుని విద్యా వ్యవస్థలో సమూలమైన మార్పులు జరగాలి, విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయాలి, అదేవిధంగా విద్యార్థుల మీద ఒత్తిడి తగ్గాలి, తప్పకుండా ఉద్యోగాల కల్పన చేయాలి అనే ఆలోచనతోటి మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా భారతదేశ వ్యాప్తంగా కూడా ప్రత్యేకమైన ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపడుతున్న క్రమంలో మరి నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం, ఈ రోజు ఆ విద్యా సమస్యల మీద ప్రతి ఒక్కరు కూడా పోరాటం చేసిన బాధ్యత ప్రతి నాయకుడి మీద ఉంది. తప్పకుండా భూస్థాయి నుంచి మొదలుకుంటే జిల్లా స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయి, దేశ స్థాయి వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా చైతన్యం చేయడానికి ప్రతి కార్యకర్త కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు కావాల్సిన అవసరం ఉంది. आदिलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन के सदर दिनेश मुतालिया ने कहा कि असिस्टेंट फूड सेफ्टी कंट्रोलर नायक की ज़्यादतियाँ रोज़ बरोज़ हद से बढ़ती जा रही है। चारशंबे के रोज़ इदारे के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शहर ही नहीं बल्कि अतराफ़ के देहातों में भी ट्रेनिंग के नाम पर अपने एजेंटों के ज़रिए ताजिरों को लूटा जा रहा है और अब छोटे ताजिरों पर भी इन्हीं एजेंटों के ज़रिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि अब तक तकरीबन 1800 ताजिरों से 2000 रुपये की फ़ीकस के हिसाब से तकरीबन 36 लाख रुपये वसूल किए जा चुके हैं। इन्होंने दावा किया कि इस ऑफिसर के ख़िलाफ़ फूड सेफ्टी रियासती कमिश्नर खुफिया मालूमात हासिल कर रहे हैं और जल्द ही इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नागुज़र होगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि अगर किसी ताजिर को ट्रेनिंग दरकार हो तो वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से मुफ्त ट्रेनिंग देकर इन्हें फास्टैग सर्टिफिकेट फ्राहम किया जाएगा। आदिलाबाद में जो वसूल किया गया है 1804 रिसिप्ट नंबर चल रहा है, अभी वो भी एक 7 दिन की पहले की बात बोल रहा हूँ मैं आपको। 1804 इंटू 2000 रुपये 33,08,000 रुपये जमा हुए। ये एक फेक सोसाइटी को गए या सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको पूछता है, आपको इसमें जवाब देना है कि ये अमाउंट जो 30,08,000 जो जमा हुए हैं वो कहाँ गए।
और अभी हमारे नाइक साहब की दृष्टि छोटे व्यापारियों में गई, जैसे कि आलू प्याज अदरक जो రైతు బజార్ దగ్గర ఉంటారు, పెద్ద మార్కెట్ దగ్గర ఉంటారు, ఆ దగ్గర ఫేక్ ఏజెంట్ పోయి మీరు ఫాస్ట్ ట్యాగ్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోవాలా కంపల్సరీ, లేకుంటే మీ మీద కఠిన చర్య తీసుకుంటామని చెప్పింది జరిగింది. 2000 జమ చేయండి, మర్రా వస్తాం మేము, తర్వాత కంపల్సరీ మీరు ఇది తీసుకోవాలని నాయక్ సాబ్ ఏజెంట్ ద్వారా చెప్పింది జరిగింది. తర్వాత ఫుడ్ కంట్రోలర్ టీ నాయక్ గారు మీరు ఏం వసూలు చేశారు గతంలో 30 lakhs, ఇప్పుడు వెంటనే మీరు మా వ్యాపారులకు రిటర్న్ ఇవ్వాలా. ఇది చాలా సీరియస్ మ్యాటర్, ఎందుకంటే మీరు మాకు చూపెట్టాలి ఇది 30 లక్షలు 8,000 ఎక్కడ జమ చేశారు మాకు చూపెట్టాలి. ఇది ఫేక్ సొసైటీతో టైప్ అయిన తర్వాత మీరు ఈ పైసల్ని ధమ్కి మేము మాకు వద్దు అని మీరు మీ ద్వారా ఫోన్ చేసి కంపల్సరీ తీసుకోవాలని అది రికార్డింగ్ మీ ఉన్నది మా దగ్గర రికార్డింగ్ మీ చూపెడతాం, మేము ఎక్కడ చూపెట్టాలో అది కంపల్సరీ చూపెడతాం మీడియాకి. ఇంకా మీరు నిన్న ఒక హోటల్లో పోయి తినిన తర్వాత వితౌట్ బిల్ ఇచ్చి ఒక మాట చెప్పింది జరిగింది ఆ హోటల్ ఓనర్కి, మీరు మీ మీద కంప్లైంట్ వచ్చింది. कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल मुस्तखर में वाक़ मार्केट यार्ड में 1,25,00,000 रुपये के फ़ंड से नई ज़िरई मार्केट कमेटी दफ्तर की तामीराती अमल लाई गई। चारशंबे के रोज़ आसिफाबाद और खानापुर के अरकान असम्बली कोवा लक्ष्मी, वेडा बुजू पटेल, ज़िला कलेक्टर हरिता और मार्केट कमेटी चेयरमैन विश्वनाथ ने रिबन काट कर इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि किसानों और ताजिरों को बेहतर सहूलतें फराहम करने के मकसद से हुकूमत ज़राई मार्केटों की तरक्की को तरजीह दे रही है। इस मौके पर किसानों को नकली बीजों के मामले में मुहताज रहने की हिदायत दी गई। इन्होंने मशवरा दिया कि बीज ख़रीदने के बाद मुतल्लिक़ा दुकान से असल बिल ज़रूर हासिल करें ताकि धोखाधड़ी से बच सके। इन्होंने बताया कि पहले ही मुतअद्दिद मार्केट गोदामों में महाराष्ट्र से धान आ रहा है, इसलिए ज़राई ऑफिसरान को मायना करने की हिदायत दी गई। स्वास्थ्येन इन्द्रः नुदाश्रवः स्वास्थ्येन घोषः विश्वमे वेदः स्वास्थ्येन తీసుకున్నప్పుడు మీరందరూ కూడా రెసిపీ మాత్రం కంపల్సరీ ఉంచాలి. ఎందుకంటే చాలా అన్ని రకాల కన్నా మెయిన్గా మనకు పత్తి విత్తనాలు మాత్రం చాలా ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంటే మాట్లాడేది అందరూ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. మాకు నకిలీ విత్తనాలు వచ్చాయి, మేము నకిలీ విత్తనాలు పెట్టడంలో మాకు పత్తి కాయలేదు, మన ఏంటి ఎక్కువ ఆదాయం రాలేదు, నష్టపోతున్నామని చెప్తా ఉంటారు. దాంట్లో మెయిన్గా ఇక్కడ సింగిల్ విండో చైర్మన్స్ కూడా ట్రాక్ చైర్మన్స్ ఉన్నారు, మీరు కూడా సందర్శించాలి. ఇక్కడ లోకల్ సర్పంచ్లు కూడా ఇవాళ ప్రతి ఒక్క సర్పంచ్లు కూడా ఉన్నారు. ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशा ने कहा कि ज़िले में SIR अमल को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। चारशंबे के रोज़ कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में ऑफिसरान और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के नुमाइंदे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इन्होंने बताया कि घर घर मरदमशुमारी इनोमिनेशन का अमल कल यानी 25 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई तक जारी रहेगा। इसके बाद 31 जुलाई से एतराज़ात कबूल किए जाएंगे। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि अगर किसी का नाम फहरिस्त में शामिल ना हो या गलत दर्ज हो गया हो तो वो फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के ज़रिए इंदराज या तहसीका का फ़राहम किया जाएगा। इन्होंने आवाम से अपील की कि इनके घरों पर आने वाले अमले से भरपूर ताउन करें ताकि SIR अमल को कामयाबी से मुकम्मल किया जा सके। రెసిడెంట్ ఈజ్ ఈయన 315 బియ్యాలకు అడిగినాము, అక్కడ ఎక్కువ మంది మరాఠీ మాట్లాడతారు. సో మీరు కూడా వాళ్ళతో మరాఠీలో మాట్లాడి నేను నింపియాలి, పద్ధతిలో వెళ్తాయి, SIR ఫేజ్లో వెళ్తాయి. దానికి ఇందాక నేను అంటే ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గం అండ్ బోత్ ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ బోత్ ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటే SIRకి వచ్చేసి మళ్ళీ మనం హౌస్ టు హౌస్ ఎన్యూమరేషన్ చేస్తాం. హౌస్ టు హౌస్ ఎన్యూమరేషన్ మళ్ళీ 25 జూన్ నుంచి 24 జూలై వరకు అది కొనసాగుతాయి. దాని తర్వాత మళ్ళీ డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రల్ రోల్ 31 జూలైలో
పబ్లిష్ అవుతాయి. 31 జూలై నుంచి 30 ఆగస్ట్ వరకు ఈ క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ అంటే ఫారం 6, ఫారం 8 ఎవరైతే డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రల్ రోల్లో ఎగ్జాంపుల్గా పేరు రాలేదు, ఏదో డ్రాఫ్ట్ ఎలక్ట్రల్ రోల్లో ఏమైనా కరెక్షన్స్ కావాలి, అటువంటి కేసెస్కి మళ్ళీ ఫారం 6, ఫారం 8 ద్వారా కూడా ఫారం 6, ఫారం 8తో పాటు ఒక డిక్లరేషన్ ఫారం కూడా ఉన్నాయి. ఆ డిక్లరేషన్ ఫామ్తో సహా మళ్ళీ 31 జూలై నుంచి 30 ఆగస్ట్ వరకు క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్స్ కూడా ఫైల్ చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది షెడ్యూల్ ప్రకారం. ఇది జరుగుతూ సైమల్టేనియస్గా నోటీస్ ఫేజ్ కూడా అవుతాయి. నోటీస్ ఫేజ్ అయితే బేసికల్గా ఎక్కడైనా ఈఆర్ఓకి ఎనోమలీ కనపడ్డాయి అనుకోండి, లేదు ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా రాలేదు అనుకోండి, అటువంటి కేసెస్కి ఈఆర్ఓ గారు మళ్ళీ నోటీస్ ఇస్తారు. నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి హియరింగ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిపైన డిసిజన్ తీసుకుంటారు. ఇవి జరుగుతాయి. దీంతోపాటు ఫామ్ 6, ఫారం 8 కూడా ఏవైతే వస్తాయో దానికి కూడా డిస్పోజల్ జరుగుతాయి. అవి అన్నీ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ చివరిగా 1 అక్టోబర్ 2026కి మళ్ళీ ఫైనల్ రూల్ కూడా పబ్లిష్ అవుతాయి. ఈ ఈఆర్ఓ హియరింగ్ ఏవైతే జరుగుతాయో దానికి మళ్ళీ డిఓకి కూడా అపీల్ చేసుకోవచ్చు. డిఓ ఆదేశాల ప్రకారం మళ్ళీ సిఓకి కూడా అపీల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ 3 భాగాల్లో కూడా అపీల్ ఉన్నాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకి వచ్చేసి మీ అందరికీ తెలుసు, మన దగ్గర 2 నియోజకవర్గంది నేను యాజ్ డిఓగా చూస్తాము. ఒకటి ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ, ఒకటి బోధ్ కాన్స్టిట్యున్సీ. ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మళ్ళీ ఉన్న ఎలక్టర్స్ 2,50,393. సో దాంతోపాటు మళ్ళీ ఆ ఎలక్టర్స్కి మళ్ళీ 2 టైమ్స్ అంటే 2 ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్. సో 2,50,393 × 2 ఆ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ కూడా మళ్ళీ బోత్ కాన్స్టిట్యున్సీకి వచ్చేసి మళ్ళీ ఎలక్టర్స్ 2,16,391. సో వీటికి కూడా మళ్ళీ 2 ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ కూడా ప్రీ ప్రింటెడ్ అంటే మనం డౌన్లోడ్ చేసాము. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత వెండర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వెండర్కి ఇచ్చాము. వెండర్ మళ్ళీ ప్రింట్ చేసి మాకు ఇచ్చారు. సో అది అంతా సిఓ తెలంగాణ ఆదేశాల ప్రకారం జరిగింది. అది వచ్చిన తర్వాత మనం ఆల్ బిఎల్ఓస్కి ఆ ఏవైతే 2 ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ ఉన్నాయో అది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. రేపటి నుంచి బిఎల్ఓ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకొని పోయి మళ్ళీ ఆ ఎలక్టర్కి ఇంటి కాడ వెళ్ళి ఎలక్టర్కి ఇస్తారు. ఎలక్టర్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఎలక్టర్ నింపి మళ్ళీ బిఎల్ఓకి ఇస్తారు. ఒక కాపీ ఏవైతే ఉన్నాయో నింపిన కాపీ బిఎల్ఓ వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకుంటారు. ఇంకొక కాపీ ఏవైతే ఉన్నాయో మళ్ళీ ఎలక్టర్ దగ్గర ఉంటాయి. అంటే నేను ఇచ్చాము దానికి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కోసం, సో దట్ ఎవరైనా కూడా మిస్ కాలేదు. ఒకవేళ అక్కడ ఎలక్టర్ అందుబాటులో లేదంటే అడల్ట్ మెంబర్ ఒకవేళ ఇంట్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. जमीयत उलमा हिंद अरशद मदनी ग्रुप ज़िला आदिलाबाद की जानिब से SIR से मुताल्लिक़ अवामी रहनुमाई और सहूलत फ़राहम करने के लिए खुसूसी हेल्पलाइन सेंटर क़ायम किया गया था, जिससे ज़िला भर के सैकड़ों मर्द ख़वातीन ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। 17 जून से 24 जून तक भुक्तापुर मैदान ईदगाह में जारी सेंटर के ज़रिए अवाम को दस्तावेज़ात, इंदराजात और दिगर मुताल्लिक़ अमूर में रहनुमाई फ़राहम की गई। इख्तितामी प्रोग्राम के मौके पर जमीयत के ज़िम्मेदारान ने रज़ाकारों, माविनीन और कंप्यूटर ऑपरेटर्स की खिदमत को सराहते हुए इनकी शाल पोशी के ज़रिए तैनीयत की और इस अज़्म का इजहार किया कि मिल्लत व समाज की खिदमत का ये सिलसिला आइंदा भी जारी रखा जाएगा। डालने लगा खुरम का फोन है कि तुम्हारा होगा आपके वालिद साहब के वोटर रेडी है, देखा आपने तुम्हारा आउट वहाँ पर बना, मेरा वहाँ बना, ये तो तुम्हारे घर वालों को उनके बाबा के रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि जमीयत उलमा हिंद आदिलाबाद की जानिब से 17 जून
2026 से 24 जून 2026 तक प्रोग्राम मुसलसल चलता रहा और सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेने वालों में जैसा कि हमारे रिजवान भाई, हाफिज़ अतीक, हमारे अजीम भाई और ज़फ़र भाई वगैरह और अफरोज़ साहब, रियाज साहब, वसीम साहब, साहिर साहब और जितने भी लोग जुड़े इसमें, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ जो लोग BLA बने हुए हैं, जो BLO के साथ रहेंगे, उनसे गुजारिश है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें ताकि किसी भी शहरी का वोट ना कटे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और फॉर्म जहाँ तक हो सके वहाँ तक दुरुस्त करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। SIR अमल पर जूम मीटिंग में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का इजहार बरहमी, लापरवाही बरतने वालों को माफ़ नहीं करने का दिया इंतबाह। प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का 99 रोज़ा मंसूबे के निफाज पर जायज़ा इजलास, खुसूसी ऑफिसर हनुमंतु ने हुक्काम को मुख्तलिफ हिदायत जारी की। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर्षि शाह ने रिम्स सुपर स्पेशल हॉस्पिटल का किया मुआयना, महंगी तिब्बी सहूलतों से भरपूर इस्तेफादा करने अवाम से अपील। ज़िला पुलिस महकमे की जानिब से एंटी ड्रग्स बेदारी मुहिम, मंशियात के खात्मे के लिए मिलकर लड़ने के अज़्म के तहत वॉल ऑफ प्रॉमिस पर किए दस्तखत। राहुल गांधी की अपील पर DCC की क़यादत में छात्राओं की गूंज प्रोग्राम, मरकज़ के रवैये पर तनक़ीद, निर्मल व आदिलाबाद ज़िला पार्टी कांग्रेस सुदूर की बयान। ख़बरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू ख़बरनामा।